اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله عليه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر ولت ذلك بشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. كانت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نصرت إلى بعد جسور الروم. قالت ثم ألبسته وأقعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يدي صلى الله عليه. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق ما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه. الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ تحتوي على معنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الشديد الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة إخراجه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأولياء من النبي صلى الله عليه
ومن نشره تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية ما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف تلك تعالى مجدها أخذت على نجم السهاء عنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أخذه العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المجرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك أعنة الكلام في هذا الكلام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نزل الفكر في ضربي الأشرف محمدية الهدى فوجدت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتقوم غافرة على باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وهامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومدها قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك. سيد القولين وعليكم الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحيي حق اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقامه العليم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعلم عنايتك وأن تحفظنا في جميع أنوارنا وآتنا بجميع آياتك وحسن وغايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. تقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحدك وحده من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا بك وبرسولك وما
من الدين توجهنا فيه إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا والمسيء والسائل بما سأل والمحمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووالاه ومن بركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدنا وأهلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات في جميع الجهات وفي جميع الجهات وآل الذين الطويل في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وشورى اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين واكتب شر المعتدين والظالمين واكتب العدل بالولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأجرهم بتأييد من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع الحرص المكين من ذنوب والخطايا وإنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, syukurlah ala ni'amillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita pada pagi menjelang siang hari ini di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan niat kita mengambil ilmu dari guru kita tercinta Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asghar. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat, selamat, panjang umur, istiqamah fi taatillah, istiqamah dalam dakwah fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ya, panjang bicara, ya, menghemat waktu, ya, kita lanjut aja langsung kita dengarin apa yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asghar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca niat ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat semua tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكرمه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, selawat serta salam
kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas tentang junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi doa untuk kita semuanya. Semoga dengan perkumpulan yang mulia di tempat yang mulia untuk mempelajari hamba Allah yang sangat mulia menjadikan kita semua mulia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita berbicara tentang ausafun Nabi, bagaimana sifat-sifat Nabi. Yang sebelumnya sudah kita bahas tentang Rasul sebagai hamba kasih Allah yang pemaaf. Setelahnya kita sudah membahas tentang kedermawanan Rasul SAW. Dan sekarang kita membahas tentang keberanian Rasul. Tentunya sebelum membahas tentang keberanian Rasul, kita akan sedikit berbicara tentang berani atau sifat berani. Karena supaya nanti kita paham bahwa semua sifat keberanian Nabi itu lengkap. Karena nanti itu berani itu di dalam agama bukan hanya berani menghadap musuh, tapi ketika berani mengakui kesalahan itu juga sebuah keberanian. Berani meminta maaf itu juga sebuah keberanian. Itu semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini supaya kita paham apa sih berani itu. Apakah hanya ngadepin musuh saja kata-kata berani? Tidak, ternyata berani itu banyak macamnya. Dan juga kita ingin berusaha bagaimana cara menumbuhkan sifat berani. Nah, ini tentunya sifat berani. Pertama dari segi bahasa atau kata orang pendidikannya etimologi secara bahasa, kata berani itu dalam bahasa Arab asyaja'ah. Cuman kan kalau asyaja'ah ini pakai Indonesianya agak susah disebutnya. Pakai ain apa? Asyaja'ah. Apa itu asyaja'ah? Adhara quwwah wa jur'ah, yaitu menampakkan kuat, kekuatan, wajur'ah dan juga keberanian. Jur'ah juga keberanian. Cuma nanti ada yang membedakan antara syaja'ah dan jur'ah. Jur'ah itu berani, syaja'ah itu berani, tapi beda nanti kita akan lihat. Walau dikatakan syiddatul qalbi indal ya'as, yaitu keteguhan hati, kekuatan hati saat menghadapi keputusasaan. Karena musibah dia tetap tegar, itu juga syaja'ah, itu juga apa? Berani. Jadi kata-kata berani itu mempunyai makna yang sangat banyak, dan ini semua nanti ada pada Nabi Muhammad SAW. Ribatul jas, yaitu apa? Tenang, sabar saat menguasai diri, itu juga disebut syaja'ah. Kemudian yaitu kuat ma'nawiyah, tumakinul insan min muqawamatil mihan. Ini adalah juga kekuatan jiwa yang kokoh seorang manusia dalam melawan al-mihan, di dalam melawan ujian, bencana. Itu juga apa? Disebut syaja'ah. Ketika orang kena musibah tapi dia tetap tegar, itu juga disebut syaja'ah di dalam bahasa Arab. Kemudian juga di dalam menghadapi bahaya, penyakit, segala sesuatu yang tidak menyenangkan tapi dia hadapi dengan apa? Mantap, dia tidak mengeluh, itu juga disebut syaja'ah. Ada yang mengatakan syiddatul qalb fil ya'as, yaitu fil ba's. Syiddatul qalb yaitu kekuatan hati di dalam menghadapi al-ba's, sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak mengenakan, tapi dihadapi dengan teguh. Itu juga disebut dengan syaja'ah. Jadi dari arti bahasa kita tahu syaja'ah itu berani itu bukan hanya sekedar melawan musuh atau menghadapi musuh, bukan itu aja, tapi banyak makna makna daripada syaja'ah. Ada yang membedakan perbedaan asyaja'ah. Asyaja'ah diterjemahkan berani, tulisan bahasa Arab seperti itu, asyaja'atu yaitu keberanian atau berani, sifat yang muncul dari tabiat. Ternyata syaja'ah itu ada bawaan. Ada bawaan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwa Allah memberikan syaja'ah ini kepada siapa yang dia kehendaki dan siapa yang dia tidak kehendaki. Jadi ini salah satu bahwa tabiat orang itu ada keberanian memang muncul. Dari kecil kadang-kadang udah kita lihat tuh sifat apa? Sifat berani. Dari kecil udah lihat penakutnya. Tetapi ini tidak bagus. Nanti bisa ditumbuhkan.
Tadinya penakut bisa jadi berani. Yang pemberani pun nanti bisa jadi takut kalau salah didik. Itu sebenarnya bawaan. Nah, dikatakan di sini biasanya mafil abah fil abna. Kalau bapaknya pemberani jauh anak-anaknya begitu deh modelnya apa? Kagak jauh, itu namanya tabiat gitu ya. Itu tabiat. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ada yang mengatakan asyaja'ah adalah perilaku atau sifat yang lahir karena kesabaran dan baik sangka kepada Allah. Sementara ada namanya al-jubun, lawannya, sinonim atau lawan daripada syaja'ah al-jubun. Yaitu apa? Merupakan perilaku dan sifat yang ada karena buruk sangka dan ketidaksabaran. Jubun itu kalau bahasa itu penakut. Biasanya kata ulama, penakut itu ya, tadi ada dua sifat yang paling mendorong buruk sangka. Wah, nanti kalau saya ini nanti saya bakalan susah, saya nanti bakalan, itu namanya buruk sangka dengan kejadian yang akan datang. Itu namanya penakut jadi orang. Nanti kalau saya lewat sono, nanti rampok saya, nanti saya, itu akhirnya jadi takut, itu karena buruk sangka lahirnya. Itu yang membuat orang takut, itu kebanyakan adalah buruk sangkanya. Tapi orang berani itu modal utamanya baik sangka. Insyaallah saya lawan sebenarnya, insyaallah saya ke sana orang gak berani ke saya, itu baik sangkanya. Jadi orang yang buruk sangka dan baik sangka itu mempengaruhi berani dan takut. Jadi lawan syaja'ah al-jubun. Lawan syaja'ah itu berani, lawannya adalah al-jubun, yaitu rasa takut. Asyaja'ah keberanian didasari dengan perhitungan. Sementara al-jur'ah, yaitu yang tadi saya bilang, jur'ah itu juga berani, tapi nggak pakai perhitungan. Kata-kata jur'ah. Apa kalau bahasa itu? Boneka. Bondo nekat aja. Ada 10 orang dihadapi dengan berani. Padahal dia nggak punya keahlian, dia nggak punya bela diri. Melawan 10 orang, itu bukan saja itu namanya. Jur'ah. Berani tapi nggak pakai perhitungan. Nekat. Kalau orang kita sebut, tapi berani. Kan kalau dalam bahasa nekat orang berani banget. Tapi jangan dibilang saja itu berani dengan perhitungan. Tapi kalau nggak ada perhitungannya namanya jur'ah. Jadi bahasa Arab, kalau kita kan kagak berani pakai sama aja berani juga. Cuma nggak ngitung diri katanya. Nanti kontrol nafsunya kelebihan, percaya dirinya kelebihan. Contoh saya kalahin, nggak punya bela diri, badan kecil, lemes, melawan 5 orang di jalan, itu bukan berani. Itu namanya jur'ah. Beraninya itu bukan saja. Kemudian ada juga yang disebut saja berani, ada lawannya, yaitu apa yang disebut basalah. Al-basalah itu. Apa itu basalah? Al-basalah ini berani tapi membela kejahatan, keburukan. Jadi para ulama menyebut orang-orang yang perang melawan Nabi, pemberani-pemberani orang kafir itu nggak disebut saja. Kenapa? Karena dia membela kesalahan. Dia berani membela LGBT. Jangan dibilang saja sekali nih dalam membela LGBT. Itu bukan saja itu namanya basalah. Basalah ini membela keburukan, membela kesalahan. Berani nggak pakai perhitungan namanya jur'ah. Itulah kata-kata berani. Kalau Nabi kita sifati syaja'ah. Karena beraninya penuh perhitungan. Beraninya membela kebenaran itu namanya apa? Syaja'ah. Jadi syaja'ah, al-jur'ah, al-basalah itu sama-sama berani, tapi penempatannya berbeda. Jadi nanti kalau ada yang bilang jur'atul Nabi, salah. Nabi pemberani tapi dengan kalimat jur'ah. Itu berarti Nabi beraninya nggak pakai perhitungan, nggak mungkin. Apalagi basalah, tidak mungkin. Tapi adalah syaja'atul Nabi, keberanian Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan begitu luasnya kata-kata di dalam bahasa Arab. Jadi kenapa makanya Al-Quran dengan bahasa Arab? Karena memang inilah salah satunya kalau kita pelajari kaya dengan mufradat, dengan perbendaharaan kata. Kalau kata orang sini poketnya penuh, vocabulary-nya perbendaharaan katanya banyak, arti satu bisa berpuluh-puluh makna. Ini luar biasa kalimat asyaja'ah. Kemudian di sini kita bahas sedikit tentang penakut, lawannya kan al-jubun. Penakut ini merupakan, yaitu sinonim dari pemberani adalah penakut tadi ya. Al-jubun, syaja'ah, lawannya. Berkata Abdul Aziz bin Marwan, beliau mendengar dari
Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, syarru ma fi rajulin, seburuk-buruknya laki-laki, syahru halim. Itu adalah orang yang syuhah, pelitnya kebangetan. Udah jelek banget laki. Udah bahkan kata Rasul, kalau ada wanita dilamar sama laki-laki walaupun kaya, ganteng, pinter tapi pelit, jangan. Itu balak. Pelit. Allah, belanja mau dimintain pun, minta dulu belanja di jarum mana pun kita ansi. Wah, itu berat itu. Bakhilnya kan? Kalau kata para ulama, dikerok tulangnya bakhil. Kalau tulang masih bakhil. Bekas sisa makanan aja nggak boleh dikasih orang. Itu akhirnya ini balak itu. Sejelek-jeleknya laki-laki orang yang apa? Bakhil. Wajubun khalid, dan terlalu penakut. Itu juga jubun khalid. Ini adalah yang seburuk-buruknya orang. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi seburuk-buruknya laki-laki yaitu pelit. Apa kalau bahasa kebangetan apa? Medit sama aja. Koret kali ya kalau bahasa orang koret. Udah koretnya super, pelitnya super, dan penakutnya. Lain dengan perempuan. Perempuan pelit itu bukan yang mulia, tetapi agak menghina. Karena memang perempuan itu biasanya diibaratkan dengan dunia. Identik. Ad-dunya mata, wa khairu mata'iha al-mar'atu salih. Selalu diganti. Ittaqud dunya wa taqun nisa. Selalu kalau aku bicara tentang dunia mesti masuk perempuan. Jadi perempuan itu identik dengan apa? Dunia. Tidak semua ya. Tentunya ada perempuan yang tidak tahu, tapi umum ini biasa. Jadi kalau aku bicara tentang wanita, kata para ulama, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak. Keluarinnya dunia, beres sudah. Iya, oke. Jadi apa memang itu hal yang biasa. Dan itu yang zahir ya. Jadi kalau dia waktu berkaitan dengan dunia dia ada megang, itu hal yang memang perempuan. Jadi kalau ada laki yang bakhil kayak perempuan juga, waduh, banyak. Makanya Rasul bilang laki seburuk-buruknya laki bakhil. Kalau perempuan nggak dicela bakhil karena memang identik dia. Oh paling kecil dalam urusan. Bayangin, beda 2.000 bisa 2 jam muter pasar. Kalau kita kan nggak mikir. Berapa yang baju? 100.000. Yang di sana 105.000. Jadi belinya capek, muter-muter. Kalau perempuan nggak mau, muter dulu dia. Bung, sejam, kalau dapat, alhamdulillah, saya dapat 95.000. Beda 5.000, 90.000 itu bisa muter. Dan itu memang fitrah. Tapi kalau ada yang laki yang begitu itu nggak bagus tuh. Itu perempuan sombong. Kita masih soleh hati. Itu fitrah, itu hal yang biasa itu. Jadi dia bisa itu bangganya bisa menawar 1.000 perak. 1.000 perak. Di sini harga berapa? 11.000. Ada di Penantang 10.000. Setengah banget. Dia nggak milih ongkos saja. Ongkos. Naik mikrolet dan sebagainya. Yang penting dia tanya, ini saya beli 10.000. Saya beli 11.000 di sini. Itu kita bicara 11.000. Tapi nggak dihitung, apa? Itu 10.000. Dan itu adalah wanita. Itu hal. Tapi kalau laki kayak begitu, itu kata Rasulullah bagus. Janganlah kita punya apa? Ya sedikit udah apa? Kalau kata orang sedikit kurang lebih dah. Nah itu kata Rasul, seburuk-buruknya laki-laki adalah yang perhitungannya sangat apa? Ketat. Kenapa kok disebut rajul? Ya karena kalau mar'ah itu beda. Mar'ah itu ya bukannya wajar, agak wajar kan. Tapi kalau laki itu nggak wajar. Kemudian jubur, perempuan penakut biasa. Tapi kalau laki-laki penakut, apa? Ini kelebihan terlalu lebih penakut ini. Mungkin sifat takut itu ada, itu tabiat itu biasa. Tapi kalau sudah jubul khalid, penakutnya kebangetan, nah malah ini sesuatu yang buruk sekali. Nah ini tentunya makanya dijadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena sifat beraninya lebih dibanding laki-laki. Ada laki-laki kalau laki ada suara belakang istrinya,
istri suruh maju. Nah ini apa? Waduh, itu sudah keluar dari kudro mikir, keluar dari kodrat kalau berang. Itu harus itu di depan, ya karena memang dijadikan pemimpin itu seperti itu. Nah inilah apa? Berarti kalau pemberani mulia, kalau penakut berarti lawannya, kan ini disebut lawan. Asyaja al-jubun. Kalau saja amulia berarti al-jubun berarti apa? Sangat buruk laki-laki yang penakut berarti sangat baik laki-laki yang pemberani. Nanti pemberani itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya berani menghadapi berantem, bukan. Berani menghadapi dunia. Tiba-tiba krisis, laki stres. Kalau laki stres bagaimana istrinya? Laki, bismillah, insya Allah ada isi. Insya Allah tenang aja. Ini naik semua naik, masa buruk coba yakin. Ini nih yang bikin apa? Tuh berani tuh menghadapi apa? Dunia. Ya tenang saja. So, istri naik, istri naik mau diapain? Mau demo, tempatnya kan bakal terima kita. Udah bismillah aja terima aja deh. Yakin insya Allah deh. Melihat kayak begitu, istrinya jadi apa? Berani. Tapi kalau ini begini, nah istri suaminya aja stres, ngadepin kenaikan ini bagaimana istrinya? Ini lebih stres lagi. Kalau kata para ulama, pemimpin itu terutama rumah tangga itu sangat mempengaruhi siapa yang dipimpin. Musuh lebih takut menghadapi pasukan kambing, tapi pimpinannya singa, itu lebih serem daripada pasukannya singa pimpinannya kambing. Kambing dia lihat di pertama adalah pimpinan siapa? Perang. Pimpinan siapa? Kambing ya, kambing ya. Padahal pasukannya singa. Tapi itu pasukan itu akan berpengaruh dengan yang dipimpinnya. Itu yang macan semua singa itu akan takut seperti takutnya kambing. Kenapa? Karena dia siapa yang memimpin. Kalau pemimpin laki-laki yang berani menghadapi dunia, maka insya Allah istrinya pun akan ada tegak. Lihat pasukannya kambing, tapi pimpinannya macan. Itu kambing nanti berjiwa macan semua itu karena mengikuti siapa yang dipimpin. Makanya nanti bilang awas, jangan terlalu kecil, awas jangan terlalu penakut. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW seringkali berdoa dari berlindung dari sifat penakut. Ini doanya Rasul. Ada beberapa lafaz yang berbeda-beda. Ini salah satunya. Ada dari Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal buhul wal jubul wa dhala'ati baitu wa dhala'ati dain wa ghalabati rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan hati. Wa minal hazan, dan juga dari kesedihan. Terus wal ajz, dan juga lemah. Wal kasal, dan juga malas. Wal buhul, dari sifat bakhil. Wal jubul, dan penakut. Berarti Nabi itu gak suka dengan penakut karena dia pemberani. Kita pun gak boleh jadi orang yang penakut. Baca doa ini biar timbul berani. Ini keberanian ya. Ini luar biasa. Berani dalam menghadapi kehidupan, berani dalam menghadapi apa yang kita hadapi. Ini adalah berani. Wadhal'ati dain, dan lilitan hutang, waghalabati rijal, dan dapat dikuasai sama orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita di dalam kekuasaan orang. Kita terlalu menggantungkan kepada orang lain. Sehingga apa yang dia mau kita akan berusaha memenuhi, apa yang tidak suka kita akan tinggalkan. Ini bahaya. Ketika dia tidak sejalan dengan agama, kita akan berjalan tidak seagama juga. Oleh karena itu, insya Allah, ini doa yang luar biasa. Nanti ada doa lagi yang akan berbeda. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ardhil umur wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal, dan seterusnya dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Tapi intinya yang kita garis bawahi, Nabi ternyata sering kali berdoa supaya dijauhkan dari sifat penakut. Karena penakut itu adalah sifat yang tercela. Dan orang Islam tidak boleh punya jiwa penakut. Ini doa kadang-kadang dibaca sebelum salam di dalam sholat. Fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam baca ini dulu. Setelah bacaan tahiyat selesai baru baca ini baru salam.
Ada riwayat yang lain setelah salam dia baru baca doa. Intinya silahkan saja dibaca, dan ini doa langsung dari Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian guru bersifat penakut. Ini kita sebut kenapa? Supaya kita tahu mulia itu sifat pemberani. Karena ini kan lawan. Kalau ini guru berarti pemberani itu apa? Mulia. Apa saja sifat buruknya? Banyak sekali. Yang pertama, penakut adalah sifatnya munafik. Munafik itu penakut. Orang yang beriman itu lawannya, pemberani. Jadi kalau kita punya sifat penakut, jangan-jangan takut kayak munafik. Maka di sini dikatakan apa sifatnya orang munafik? Di sini faidaja al-khauf, apabila telah datang rasa takut kepada mereka, ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Kalau lihat mata mereka itu seakan-akan muter saking takutnya. Kalau udah ketakutan, udah matanya nggak bisa diem. Orangnya udah ketakutan, menunjukkan bahwa penakut. Dan kalau kita dengar cerita berita-berita misalkan tentang Palestina, pemberani, tapi lawannya siapa? Israel, begitu menakutnya. Nggak tahu benar apa enggak. Tank satu-satunya yang ada tempat buang airnya di sini cuma tanknya Israel. Saking takutnya mau keluar, buang airnya di dalam situ juga. Saking takutnya keluar tank. Berani hanya di tempat-tempat yang apa? Lawannya nggak pakai senjata, hanya pakai batu. Begitu beraninya, tapi lawan begitulah. Sifat orang mukmin itu berani, sifat orang munafik itu adalah takut. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Kemudian penakut tidak merubah keadaan. Jangan dipikir kalau kita takut nggak mati-mati. Jangan pikir kalau berani kita cepat mati. Nggak ada. Penakut dan berani tidak berubah. Jangan dikira ibu orang gara-gara terlalu berani akhirnya mati. Coba dulu dia menakut, mungkin nggak mati-mati. Ada siapa? Banyak orang yang mati padahal penakut banget. Banyak yang berani nggak mati-mati. Jadi tidak berubah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Imran. Yaitu ini bukan Al, ya, maksudnya saya kurang Al-Imran. Benar, surat Al-Imran. Di dalam surat Al-Imran dikatakan bahwa yaquluna law kana lana fil ardi syai' ma qutilna hauna. Ini kan kalau kita nggak ikut perang, nanti kita tak mati. Seakan-akan itu katakan orang kafir, seakan-akan gara-gara perang kita mati. Padahal Allah bilang, "Qul law kuntum fi buyutikum." Katakan, seandainya kau berada di rumah-rumah kalian, nggak ikut perang, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila mawaqihim. Pasti akan datang kematian di tempat-tempat kalian. Kalian perang atau nggak perang tetap aja mati. Jangan dikira kalau perang nanti mati karena berani. Mungkin kalau ngumpet di rumah nggak mati karena takut. Nggak ada, nggak berubah. Jadi harus kita yakini mati tidak mati bukan karena berani atau penakut. Ini kan gara-gara orang punya pemikiran kalau kita penakut itu selamat. Kalau penakut itu bakal jadi apa? Aman. Kalau penakut itu jadi panjang umur. Itu kan yang kita pikir. Sehingga orang timbul rasa takut untuk mengatakan hak itu hak. Nanti kalau saya ngomong ini hak, nanti ya maaf kalau penceramah mungkin gak diundang lagi kan. Nanti saya mati dan kelaparan. Karena gak diundang. Karena kalau ngomong itu haram itu halal gak ada. Akhirnya takut mengatakan hak itu hak batin itu batin. Kenapa? Karena takut. Jadi sebenarnya kalau mengatakan hak tetap aja itu nggak bakal berubah. Mau diundang nggak diundang itu pasti tetap ada. Kalau itu nggak mau lagi karena aku mengatakan yang hak itu hak akan di tempat lain akan menentukan. Jadi tidak akan pernah berkurang. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka nggak ada takut mengucapkan hak itu hak, batin itu batin. Ternyata penakut tidak merubah keadaan. Tentunya sama, berani, tapi berani nanti ada pahala. Penakut malah apa? Hilang pahala. Kemudian penakut sifat yang sangat tercela. Ini tentunya sudah jelas di dalam hadis juga banyak di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-38 bahwa ini adalah sifat mengapa orang-orang yang tidak disukai oleh Allah SWT, orang-orang yang penakut. Jadi kita langsung saja, penakut menunjukkan lemahnya iman. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 51. Jadi kalau kita mau detail itu luar biasa, sifat pemberani dan penakut itu didetailkan di dalam Al-Quran. Kalau kita tahu begini, ya Allah,
Orang itu semakin kuat imannya, semakin berani. Semakin lemah imannya, semakin penakut ya. Kenapa? Karena orang yang beriman mengatakan lan yusibana illa ma qataballahu lana. Tidak akan menimpa kita apapun kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi saya dipukul orang ini gara-gara saya terlalu berani. Nggak ada. Nggak. Banyak orang lebih berani dari kamu nggak dipukul. Banyak orang penakut diam-diam di pojokan digebuk sama orang. Jadi bukan karena keberanian, bukan karena penakut, tapi sudah ditentukan takdirnya Allah kalau begitu. Saat saya mungkin kalau jalan pelan dan begini, insya sih mungkin nggak jatuh lagi. Kali agak cepat, enggak. Banyak orang pelan disuruh untuk belakang, naik motor pelan jalannya. Di belakang mikromet, apa beli biar selamat, enggak. Akhirnya diserobot sama pelan-pelan juga. Jadi senang aja, jangan terlalu takut, bukan jangan terlalu ngebut. Ngebut kadang-kadang nggak pakai rem, udah takdir nggak kelakar. Itu apa? Nggak benar juga. Normal aja. Makanya para ulama, terutama kaum ulama di dalam jalan itu luar biasa. Mereka yakin kepada Allah, dia ikhtiar jalan, tapi nggak boleh terlalu lambat juga. Dan terlalu penakut, naik motor ngomong ini mau coba-coba ini terlalu penakut juga nggak bagus. Jadi ini merupakan keyakinan yang harus kita tanamkan. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertawakal kepada Allah. Doa, ikhtiar, jalan yang Nabi berjalan sesuai dengan yang diatur oleh Rasul, yang diatur oleh Allah. Bismillah, tawakkalna Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buruknya sifat penakut. Tentunya sangat banyak sifat buruk dari penakut, tapi kita tidak bahas semuanya. Penakut tidak menegakkan perintah Allah. Ini gara-gara penakut, akhirnya tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu menegur amal ma'ruf nahi munkar. Maaf, ada yang takut. Takut tadi. Di sini maksiatan banyak. Kalau saya ngomong yang hak nanti saya nggak masuk di sini. Kalau saya ceramah serius nggak demen dan saya nggak diundang lain, tapi kalau di sini ketawa lucu apalagi ngomong lucu jorok di sini teman ada diikutin karena takut nggak diundang lagi. Ini khauf yang apa? Kenapa jangan kita ikuti selera seperti itu? Nah, ini karena ini yang paling banyak dalam dakwah itu banyak sekali. Kadang-kadang kita mungkin para asati juga mungkin pernah dibilang kalau bisa yang lucu ya itu mudah sebelum kita ngomong udah dibilang apa yang lucu pesanan supaya lucu ini kan unik. Kalau nggak lucu soalnya nggak diminat sinon nggak dulu. Akhirnya kita mengikuti ya mengikuti selera mereka dan akhirnya kita lucu. Besok ustaznya begitu juga akhirnya nggak ada ilmunya. Setiap yang datang cuma berlucuan dan akhirnya ketika ada orang yang serius datang nggak betah karena udah terbiasa dengan apa. Ini mulai kita didik harus masyarakat kita harus kita didik. Nah, biar nanti lucu di tempat lain aja, jangan di waktu taklim, jangan di waktu ceramah, jangan di waktu acara-acara hari besar Islam. Bukan berarti tidak boleh ketawa boleh, tapi itu hanya untuk apa? Menghilangkan kejenuhan saja. Ini karena ada dari ujung apa? Ujung mana lucunya mah ngomongnya ngobrol begini aja, apalagi ngobrol di depan umum. Dengan kalimat-kalimat yang jorok kotor ini sesuatu yang apa? Dan yang begitu udah demen dia kayak gitu, langsung diundang terus tuh. Jadi, ini tentunya sekali lagi ucapkan yang hak itu hak dan insya Allah itu tidak ada imbas di dalam rezeki, tidak ada imbas di dalam berdakwah kita. Yang terakhir penakut mewariskan kehinaan. Penakut kalau kita takut lama-lama kita akan dihinakan oleh Allah dengan dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wala tahinu wala tahzan wa antum al-a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Jangan sampai bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamu orang yang lebih tinggi. Kita lebih mulia, tapi karena kita lemah akhirnya kita jadi hina. Karena kita takut jadi hina. Maka ketika kita berani, mereka tidak berani untuk menginjak kita. Tapi kalau kita penakut, maka ini akan
menjadi apa? Menjadi hina di hadapan mereka. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya keberanian menjadi lapang dada, menjadi tentram. Adapun pengecut adalah manusia yang paling sempit dadanya dan hatinya tertawa dan sulit untuk bahagia. Kenapa? Hatinya nggak bebas, mau begini takut, mau begitu takut. Akhirnya hatinya jadi sempit dan sulit mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berani. Insya Allah. Kemudian kita masuk dalam bab berani. Bagaimana? Berani itu warisan, tabiat. Tapi ternyata kata ulama bisa ditumbuh suburkan. Bisa tuh yang ada bekal berani dididik tanpa berani. Yang penakut pun bisa berubah. Jangan nanti dengan kata-kata itu adalah pemberian tabiat, akhirnya yang penakut kok takut-takut emang dibawaan kan? Pakai dalilnya udah bawaan. Enggak, ternyata bisa dirubah. Nah, coba kita lihat bagaimana cara menumbuhkan berani. Yang pertama, al-imanu bil ghaib. Tumbuhkan iman kepada hal yang gaib. Ini harus tumbuhkan. Karena memang tadi berani penakut itu tergantung dari keimanan dan ketakwaan. Terutama yang pertama, tumbuhkan al-imanu bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Ini seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongan kalau kita beriman kepada Allah. In yansurukum, dikatakan di situ apa? In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kamu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah, sudah beramal soleh, berani. Kenapa? Kalau kita sudah beriman, tidak beramal soleh, insya Allah Allah tolong kita. Kalau sudah ditolong, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah para ulama mengatakan yakin dengan ketentuan Allah. Ini harus ada. Karena kita sebagai orang yang beriman harus percaya. Yang pertama kan Allah selalu menolong hamba-hamba. Yang kedua kan kita yakin semua ini yang kejadian sudah ditentukan oleh Allah, ada takdirnya. Dikatakan di situ, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Kalau memang Allah kehendaki menimpakan sesuatu yang buruk, tidak akan ada yang bisa apa? Menolak. Illa huwa, kecuali Allah SWT. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi baik dan buruk itu takdir. Kalau sudah percaya dengan takdir, dengan yang baik, masa takut? Takut itu karena kita tidak percaya. Seakan-akan kita yang membuat takdir. Kalau saya berani, saya bakal celaka. Kalau saya penakut, saya bakal selamat. Itu seakan-akan takdir itu nggak ada dari Allah. Seakan-akan kita yang menentukan takdir. Seakan-akan kita bilang keselamatanmu ada pada diri. Kalau kau maju, menegakkan yang hak dan batil, kau akan selamat. Kenapa? Kau akan banyak musuh. Tapi kalau kau diam, aja insya Allah akan selamat karena semua akan cinta sama kamu. Dia nggak percaya dengan takdirnya Allah SWT. Maka supaya tumbuh semangat berani untuk menegakkan kebenaran, berani untuk mengatakan hak itu hak, batil itu batil, berani untuk apa? Merubah kehidupan kita adalah harus percaya dengan al-iman bil ghaib. Harus kita tumbuhkan iman kepada yang gaib. Kalau iman yang gaib nggak percaya, nggak yakin dengan takdir, nggak percaya dengan pertolongan Allah, susah berani. Ini adalah modal untuk menumbuhkan sifat berani. Yang kedua, ini tentunya masalah ini jelas menunjukkan sama ya. Surat Al-Hadid, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah yang ada pada diri kita dan di lingkungan itu sudah ada ditentukan sebelum diciptakan. Karena sudah ada takdir semua. Nah, kita datang ke tempat ini itu sudah takdir dari Allah SWT. Jangan dibilang ini sebuah kebetulan. Saya kebetulan, saya bisa datang. Enggak, itu takdir sama Allah. Berapa banyak orang sudah punya rencana tapi nggak bisa juga datang. Ini adalah sebuah takdir. Dan itu kalau kita percaya semua sesuatu sudah ada takdir, nggak ada takutnya kita. Karena kita percaya banget dengan takdirnya Allah. Makanya orang beriman itu kalau jadi penakut tuh berarti imannya sedang lemah, imannya kurang disuntik lagi. Yang kedua, al-mujahadatu alal khauf, yaitu maksudnya bersungguh-sungguh menghilangkan rasa takut. Harus ada al-mujahad, harus berusaha menghilangkan apa? Sifat rasa takut, ada rasa takut. Karena memang rasa takut itu sesuatu yang tabii, yaitu yang sudah naluri, sudah ada, itu memang semua orang pasti ada rasa takut.
Tetapi kita hendaknya berusaha untuk menghilangkan rasa takut tadi dengan apa? Dengan takut kepada Allah. Takut lapar. Kita takut. Siapa nggak takut dengan kelaparan? Tapi takut kita kepada Allah lebih. Sehingga takut lapar nggak membuat saya maling. Karena takut lapar, nggak percaya sama Allah, dia maling. Karena kalau saya nggak maling, saya nggak mencuri, saya nggak ada makan, saya lapar. Nah, dia saya takut, akhirnya korupsi karena takut nggak berdapat uang. Tapi ada rasa takut yang lebih, yaitu takut kepada Allah. Harusnya takut kepada Allah menutupi semua takut. Memang saya sudah butuh duit, memang saya butuh uang, tapi saya tidak akan berani ngambil. Takut lapar saya ditutup dengan takut kepada Allah SWT. Karena Allah bilang, awas jangan kau ngambil yang bukan milik. Jadi semua takut kau ini ditutup dengan takut kepada Allah. Saya ini orang melanggar maksiat, ini melakukan maksiat, saya mau tegur, tapi saya takut dia ngamuk. Tapi takutnya kepada Allah lebih. Kenapa? Karena kalau saya nggak tegur, melanggar aturan Allah. Man ra'atin kumun karon falyughayyirhu. Takut saya kepada Allah hilang, takut untuk apa? Sama orang. Jadi takut Allah di atas daripada semua rasa takut. Ya ini tentunya nggak bisa salafin, harus kita latih, ditarbiyah. Ini tentunya kalau apa? Untuk menegakkan amal ma'ruf ini harus diterapkan sehingga orang itu jadi apa? Jadi berani. Memang kaum menegur mengatakan hak itu hak, batil itu batil akan banyak musuh. Takut dimusuhi, tapi lebih takut lagi kalau Allah musuhi kamu. Maka ucapkan yang hak, ucapkan yang batil itu batil. Disayang, takutnya Allah. Kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Ini namanya mujahadah al-qaul, bagaimana cara menghilangkan rasa takut. Allah SWT berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Waktu diperintahkan kepada kalian untuk jihad pasti ada takut. Kata Allah, peranglah kalian, jihad bisa bila pasti takut. Takut terluka, takut terbunuh. Tapi Allah yang perintahkan. Kalau saya nggak perang, Allah akan murka. Saya lebih takut dengan takutnya Allah daripada takut luka. Saya lebih takut kepada Allah daripada takut mati. Itulah yang menyebabkan akhirnya orang apa? Berani. Jadi intinya letakkan takut kepada Allah lebih semua takut yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Semua pasti ada takut, tapi harus bukan takut kepada Allah itu punya lebih. Ini tentunya bagus untuk front-front yang membuat keberanian. Tapi kita juga paling tidak tahu ilmu walaupun bukan bagian dari apa? Dari gerakan keislaman. Tapi ini memang dianjurkan. Ada lagi kata ulama menghilangkan sifat penakut dengan yang pertama banyak berdoa. Tadi Allahumma inni a'udzubika minal jubun. Itu berdoa. Yang kedua bergaul dengan para pemberani. Kalau kita bergaul sama pemberani itu akan nular. Manjalas janas. Itu kata tadi apa? Manjalas janas. Siapa yang suka duduk dengan seseorang itu akan nular. Kalau kita sering duduk sama penakut, itu rasa penakut dalam diri kita. Tapi kalau kita sering duduk sama orang pemberani, itu akan bawa berani. Makanya bergaul dengan pemberani itu akan menghilangkan rasa manjalas janas. Siapa yang duduk dengan seseorang itu akan menularkan sifat. Nular itu sifat. Semua sifat berani, penakut, bakhil. Antum saya duduk sama orang pelit, lama-lama pelit. Pasti. Dia itu akan menular. Sering duduk sama orang dermawan, jadi dermawan. Karena mereka orang berani banget sedekah. Tarik itu. Yang biasanya sedekah 2.000, 50, 100. Akhirnya kita jadi apa? Tapi yang tadinya kita biasa sedekah dengan orang yang pelit. Kalau kita kuat, dia jadi dermawan. Tapi kalau kita lemah, ngikut jadi apa? Jadi pelit. Jangankan begitu. Sifat pemberani, sifat malu. Kalau kita dulu sama orang yang pemalu, lama-lama kita jadi pemalu. Dulu sama orang tampun, lama-lama jadi tampun muka gitu. Orang gak ada malu-malunya, kita temenin terus, lama-lama berubah gitu. Jadi kayak dia. Dan itu memang manjalas janas. Kriteria bodoh, lebih pemberani, dudukin sama yang gemulai. Melaki temannya tapi apa? Feminin ya, sifatnya. Lama-lama dirubah, bukti padahal tapi ngomong gini-gini. Karena sering duduk begitu tuh. Kumpulnya begitu.
itu menjalas, jalas. Itu akan berubah. Maka ketika kita tadinya penakut, semua berani itu lama-lama berani. Ini bergaul. Yang ketiga, menjaga kebersamaan. Karena kalau bersama, satu itu timbul berani. Kita satu orang nakut, nambah dua orang penakut, nambah tiga mulai itu, nambah ramai jadi berani. Karena kebersamaan itu berani. Ya banyak kan kalau lagi ramai, juluran satu, tuh kayak sayur kan. Tapi kalau giliran rombong, nimbulin berani kebersamaan. Maka umat Islam itu kalau bersatu, wah itu bikin orang ciut. Tapi ketika bisa dipisah-pisah, itu jadi apa? Jadi karena memang ketika bergabung itu akan ngomong keberanian. Ya kita sering lihat kan perang antar kampung itu kayak berani banget orang. Tapi kalau dari satu-satu, ampun dia. Kan kita lihat itu kayak kemarin apa namanya itu begal apa gerombolan motor. Kayak berani model. Tapi pas udah ketangkep satu, nunggu gini, ampun yang dia ada. Ini nggak ada beraninya sama sekali. Itulah kebersamaan. Ini gerombolan kebersamaan itu menumbuhkan. Jadi kata para ulama, umat Islam itu makanya diperintahkan bersatu. Karena kebersatuan itu, keberjamaah itu membuat kita berani. Ketika kita satu ini berkekuatan yang kita kompak, saya akan berani mengucapkan istrinya Tuhan bupati. Kalau ada yang musik saya akan berani karena semua pada dukung saya. Maka saya akan berani. Jadi kebersamaan itu menumbuhkan apa? Keberanian. Dan diajarkan untuk mengetahui kebenaran. Karena nanti orang yang membela kebenaran itu akan mendapatkan balasan kebaikan dunia wal akhirat. Jadi kalau kita tahu benar itu menumbuhkan keberanian. Tapi kalau kita mau bela orang, tapi masih salah, benar nggak benar, pasti kita akan ragu. Maju nggak maju, antara takut dan benar. Tapi kalau kita tahu ini benar, di bawah ini kita akan lebih berani. Ini orang Islam. Tapi kalau orang yang tidak beragama, yang penting one hero. Mau benar nggak benar, yang penting kan berapa kamu saya bayar. Kalau kamu bayar berapa, saya bayar banyak, jangan berani. Bayar sedikit, apa? Itu kalau bukan beriman. Tapi kalau beriman, yang dilihat bukan berapanya, tapi kebenaran yang dilihat. Nah inilah tentunya cara untuk menentukan juga. Kemudian yang ketiga, taurithul khairiyah, taurith, mewariskan kebaikan. Artinya apa? Keberanian kita itu mewariskan kepada anak-anak. Jadi kalau kita dalam menjalankan hidup ini dengan penuh keberanian, anak-anak itu akan berani. Tapi kalau bapak ibunya penuh ketakutan dalam kehidupan, anak-anak itu nanti rasa takut. Itu namanya tauriyah, yaitu mewariskan. Taurithul al-khairiyah, yaitu mewariskan kebaikan. Ini tentunya harus kita pikirkan untuk anak-anak kita. Pengen anak-anak kita nanti berani dalam menghadapi kehidupan, kita harus berani. Tapi kalau kita penakut, anak-anak kita akan menjadi apa? Anak-anak yang penakut. Al-ajru minallah, ini ditanamkan. Waktu orang itu melakukan sesuatu, pahalanya langsung dari Allah, itu membuat orang berani. Biasakan, timbulkan bahwa pahala kamu membela kebenaran dari Allah, bukan dibayar. Kalau orang yang tidak beriman selalu melihat dalam bayaran. Mungkin sering kita kenal pemburu bayaran, dibayaran. Tapi kalau kaum muslimin tidak, yang dilihat adalah al-ajru minallah. Kenapa Anda berani? Saya pengen ngarepin pahala dari Allah, itu selesai. Semua kalau dilakukan karena Allah itu menjadi pemberani. Sebagaimana dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu. Kalau orang sudah ngarepin padahal enggak ada takutnya. Para aulia Allah itu dihilangi rasa takut. Para aulia Allah. Ini kan cerita tentang wali. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu enggak ada takutnya dan enggak ada sedih. Kenapa? Karena amalnya untuk Allah. Itu para wali. Kami para wali. Nggak ada cerita para wali penakut. Nggak ada jadi wali. Wali nggak ada penakut. Jangan dikira ada wali satu mana itu penakut. Bukan. Nggak mungkin wali penakut. Wali itu semuanya pemberani dan hilang rasa takut. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali. Jadi kalau untuk menjadi wali harus berani.
wali, apa? Gak berani, ya gak jadi wali. Maaf ya, kata-kata berani itu bukan mentopi di pinggir jalan, misalnya berani banget harus stopi di jalan. Kalau lagi jalan di stopi itu berani, itu bukan berani itu. Itu bukan berani yang dalam pengertian sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi timbulkan sifat al-ajru bin Allah. Yang terakhir terlihatnya sifat berani. Jadi sifat berani itu bukan hanya perang. Ini termasuk pemberani. Terlihatnya sifat pemberani dari mana? Ini dari beberapa sifat. Yang pertama, kuwatul ihtimal. Kuatnya menahan penderitaan dalam keadaan hal apapun dia kuat. Itu namanya pemberani. Yaitu memiliki daya tahan yang besar di dalam menghadapi masalah. Itu kuwatul ihtimal. Dia beban itu dia bisa membawa. Memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya dan tentu saja penisaan karena ia berada di jalan Allah. Selama saya berjalan di jalan Allah, lapar saya akan tetap tahan, berani, sehingga dia tidak melanggar aturan Allah karena kuat menahan lapar karena Allah. Ini pemberani. Itu jadi bukan hanya yang ya, bukan hanya perang, bukan ahli berantem. Ini termasuk kuwatul ihtimal. Wah, ini masya Allah, ini kena musibah, tapi dia tetap kuat dan bersabar. Itu orang kuat, itu orang pemberani. Jadi pemberani itu adalah orang yang tetap bertahan di jalan-jalan Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan sulit. Itu namanya kuwatul ihtimal. Yang kedua, as-saraha fil haq. Saraha, terang-terangan ngomong yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu pemberani. Tidak dia ngomong ini haram, ngomong di sini, tetap dia berani. Mau diancam, mau diapain, itu hak itu. Dia nggak berani untuk menutupi kebenaran. As-sarahatu bil haq. Terang-terangan, jelas, terang benderang diucapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Qulil haqqa walau kana murra. Afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimat haq inda sultan jahil. Sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak, yang benar di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad yang luar biasa. Jadi jangan dipikir berani itu jihad perang itu kan. Mengucapkan ini haram, ini salah, ini dosa, itu namanya pemberani. Ini merupakan yang harus kita pahami. Jangan diartikan pemberani itu hanya mengandalkan tenaga. Ada ustaz yang tulus, lemes, itu pemberani, dia ngomong LGBT haram, tentara kok, wah itu luar biasa itu. Itu as-saraha bil haq. Allah padahal gede, gimana Pak LGBT mau muter-muter ngomong yang itu takut. Apalagi masuk TV, wow dia ngomongin Pak, yang masuk TV itu ujian berat untuk mengucapkan hak itu batil. Makanya ya maaf, satu-satu dai yang masuk TV itu berat. Makanya kita jangan celak, kita doakan biar mereka berani jadi orang pemberani untuk saraha bil haq, mengucapkan yang hak itu hak, yang batil itu. Dan jangan kita suka hina mereka. Kita khawatir kalau kita masuk juga belum tentu selamat. Kita berani nyalain dia karena kita belum masuk. Coba kita udah masuk, puyeng juga kita. Itu berat. Nah inilah saraha bil haq, itu pemberani. Terlihat sebagai orang pemberani. Kemudian milku an-nafs indal ghadab. Milku nafsi indal ghadab. Artinya milku nafsi indal ghadab, bisa nahan marah ketika dia diusik. Hanya kecil bikin kita kabur bisa, itu punya kekuatan, tapi kita tahan. Oh sabar, ini pemberani. Berani ketika dia marah dia masih bisa menahan. Tapi kalau yang bikin marah dia bersenjata, dia sabar, lain. Sebenarnya bukan sabar, emang kakak berani. Bawa senjata, padahal gede, kita takut. Kita mau ngomel, kita mau lawan, kita takut. Itu bukan. Dia punya kekuatan, dia bisa, tapi dia tidak mau lakukan. Itu namanya syaja'ah. Itu termasuk nanti. Ini semua sifatnya ada pada Nabi. Ini semua sifatnya Nabi. Kuwatul ihtimal, nanti diceritakan bagaimana Nabi musibah dari musibah ke musibah. Rasulullah SAW tidak pernah
ngeluh. Rasulullah lahir bapaknya tidak ada. Baru umur 6 tahun lagi anak-anak Nabi sama ibunya tidak. Pindah ke paman kakek Abdul Muttalib. Lagi seru-serunya umur 8 tahun meninggal. Nabi satu persatu meninggal. Akhirnya hidup sama pamannya Abu Thalib yang miskin. Umur 8 tahun Nabi sudah kerja namun kambing, menggara kambing demi membantu perekonomian pamannya. Tapi tidak pernah nurut Rasulullah. Kuat udah istimewa Rasulullah. Pas nikah sampai dagang sampai nikah. Pas nikah punya anak satu-satu anak meninggal. Punya anak laki Qasim meninggal. Punya anak Abdullah meninggal. Abdullah dari panggil Qasim meninggal. Punya anak laki Ibrahim meninggal. Punya anak perempuan Zainab meninggal. Punya anak Ruqayyah meninggal. Ummu Kulsum meninggal. Itu satu-satu meninggal Nabi masih ada. Nabi kuat udah istimewa. Kalau tidak, anak satu itu meninggal miring gitu. Orang itu meninggal dua, bisa ketawa-ketawa dipikirkan. Stres anak ini anak Nabi 7 meninggal 6, semuanya meninggal di depan Nabi Muhammad. Rasulullah kuat, luar biasa. Yang satu dia meninggal setelah Nabi Fatimah Zahra. Setelah Fatimah Zahra, setelah Rasulullah nikah 6 bulan baru Fatimah meninggal. Selebihnya semua meninggal di depan mata. Waktu yang dimana? Belum lagi di Mekah dikaji mati diludahi Rasulullah. Itu namanya saja Rasul. Ini saya sebutkan semua nanti ada semua pada Nabi Muhammad. As-Sarah bil haq. Oh Nabi, tidak ada nutupin kebenaran. Siapapun akan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin pernah dengar cerita Nabi Yahya. Kebetulan ada perempuan sangat cinta sama Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya tidak suka. Perempuan ini kurang bagus. Cantik dan bahkan dia punya adik atau punya kakak nikah sama raja. Jadi iparnya raja. Karena Nabi Yahya tidak suka, akhirnya dia mengajukan diri untuk jadi nikahin si raja. Dan si raja itu karena dia lebih cantik daripada istrinya, saudara istri. Tapi dia tanya sama Nabi Yahya si raja, bagaimana Yahya? Kalau saya pengen nikah sama adik ipar saya, nggak boleh kan Nabi Yahya. Harus cerain dulu kakaknya atau adiknya baru menikah sama dia. Dua apa? Adik kakak mau kumpulkan jadi satu, itu sebelum zaman Nabi Muhammad sudah haram mengumpulkan dua saudara. Kalau mau lepaskan satu, mendingan satu. Saya tidak mau. Ini dua-duanya dia pengen dua-duanya dia cinta. Dipaksa Nabi Yahya tak. Jadi semua nabi begitu untuk mengucapkan hak itu sampai akhirnya diancam ribut. Nabi Yahya terkenal. Kalau kita baca kitab Al-Bidayah yang Yahya Imam bin Katsir, Nabi Yahya dibawa di tempat yang ketinggian, diundang semua masyarakat, di depan masyarakat, dikalungin pedang. Yahya, boleh nggak raja? Boleh nggak raja itu menikah dengan adik ipar? Kata Nabi Yahya nggak boleh, haram. Utus Nabi Yahya kan potong kan. Kalau Nabi Yahya kan dalam pohon, dia kan? Ayah dan anak itu meninggal ibu. Palanya dia lepas sama Tuhan, dilempar ke depan masyarakat dari tempat dia. Raja ngambil para Nabi Yahya. Coba kau berkata iya, kau akan selamat. Apa kata Nabi Yahya? Palanya doang haram. Palanya doang masih bilang apa? Haram. Begitulah para nabi itu mengatakan semua sadar keberaniannya itu ada. Ini semua ada. Milkun nafs indal ghadab. Oh Nabi Muhammad, tadi kita akan lihat bagaimana keberanian Nabi Muhammad. Dibikin marah tapi tetap dia apa? Dia sabar luar biasa. Sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad mungkin sampai ada namanya satu orang Yahudi, yaitu orang Yahudi ini sangat banyak membaca di dalam kitab Taurat, namanya Zaid bin Sha'na. Cerita Zaid bin Sha'na ini malu. Zaid bin Sha'na yang bilang apa? Wallahi katanya, ma min alamatin nubuwah bin Nabi SAW illa qad arafu lamma hina nadhartu fi wajhihi. Wallahi semua alamat kenabian ada pada Nabi Muhammad dan aku tahu saat aku melihat wajahnya. Jadi kata Zaid bin Sha'na, semua tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi sudah aku lihat saat aku melihat Nabi, mukanya aku tahu. Ini orang jujur, ini orang baik, ini orang ramah, ini orang normal, itu dari mukanya doang. Kecuali ilah, kecuali buah yang saya tidak tahu. Apa itu?
yasbiqu hilmuhu ghadabahu. Hilmnya mengalahkan ghadabnya. Nah, kecuali kalau Rasul yang belum aku tahu itu marahnya bisa ada, sabarnya bisa mengalahkan apa? Marah yang dipunah segala ghadab. Ini sekali waktu Nabi Muhammad melihat ada satu kampung lagi terjadi pacak. Ya, tadi sambil menunggu yang mau wudhu silakan. Dan nanti selesai kita bisa langsung sholat jamaah, baru kita ada hidangan ala kadarnya insyaallah. Mas. Sakit mesti terus ya. Masih. Masalah bukan yang tarik kita bisa di. Tentang tuannya. Kalau kamu kita itu belum selesai. Ya. Itu zaman. Ya, lihat itu apa ini lepas. Yang penting hasil kan. Penyebutan. Iya, kita teruskan sedikit. Jadi akhirnya waktu itu terjadi paceklik di pinggir kota Madinah. Akhir Zaid bin Sa'ad si Yahudi bilang, wahai Muhammad, itu pinggiran kota Madinah terjadi paceklik. Bagaimana itu? Apa kata Rasul? Saya akan kirimkan makanan. Tapi belum ada makanan, belum ada uang. Zaid bin Sa'ad bilang, saya orang kaya, saya punya uang. Apa yang kau butuhkan? Baik, kalau begitu saya utang dengan beras atau gandum, makanan pokok untuk dikirim ke kampung tersebut. Akhirnya dikirimlah, bahasa kita mungkin taruhlah 10 ton atau 1 ton misalnya. Dikirim makanan pakai uang Yahudi. Makanya Nabi kalau pernah kita dengar, Nabi pernah hutang sama Yahudi. Sekali lagi hutangnya bukan untuk pribadi, tapi hutangnya untuk bantu orang, bantu negeri, bantu kampung. Janji 3 minggu dibayar, baik 3 minggu dibayar. Pas 3 hari sebelum datang waktunya, setelah selesai sholat jenazah di Madinah, Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat. Tiba-tiba Zaid bin Sa'ad datang menarik baju Nabi Muhammad sambil teriak, ya Muhammad, Nabi Muhammad, bayar utangmu. Sungguh engkau ini suka menunda-nunda dan tidak memenuhi janji. Apakah memang anak-anak Abdul Muthalib seperti ini semua? Karena suka bayar utang atau suka menunda bayar utang? Jadi itu Nabi Muhammad melihat begitu, Umar bin Khattab benar begitu lompat ya, langsung dia mau apa? Dia pegang ini Zaid bin Sa'ad, dia pukul, kata Nabi jangan.
Rasulullah dengan tersenyum, yang begitu Umar. Kalau kau mau mengadili hal seperti ini, ucapkan tanya kepada saya Muhammad. Muhammad, dan bilang Rasul, karena dia sedang di bahasa itu sedang diadili sama siapa? Dan bukan itu hilang. Bilang sama saya, Muhammad, kenapa kau tidak bayar utang pada waktunya? Nanti saya akan jawab. Dan tanya kepada sebagian, si Zaid bin Sa'ad, si Yahudi. Zaid bin Sa'ad, Yahudi, jangan kau bayar, jangan kau begitu cara nantinya. Akhirnya waktu pulang, Muhammad, kenapa Anda bayarnya terlambat? Saya tidak terlambat, waktu masih ada 3 hari. Kan janjinya 3 hari lagi. Ini belum waktunya datang. Umar berkata, ngomong kepada si Yahudi, kenapa kau bayar seperti Nabi seperti itu dan kenapa kau tagih sebelum datang waktunya? Saya tidak jawab. Langsung dia pulang. Rasulullah waktu itu setelah itu pulang, Umar berkata dipanggil sama Nabi, kita sudah ada kas negara. Keluar. Dibayar akhirnya sesuai dengan utangnya 1 ton. Terus nambahin 10 dan 20 sok. 20 sok ini sekarang nambahkan kasukan. Ini kasih Zaid bin Sa'ad. Bayar utang lebih. Itulah yang diajukan kalau kita utang bayarnya disebutkan lebih kalau ada di sini. Jadi nggak ada perjanjian di awal, ya nggak boleh kan perjanjian di awal. Jadi riba. Kasih sebut bantuan 20. Umar berkata datang ke Zaid bin Sa'ad. Asal dia mungkin sudah masuk ini. Apa ini kata Zaid bin Sa'ad? Utangnya Rasul dibayar. Terus dikasih 20 soal. Ini apa 20 soal? Rasulullah menambahi sebagai terima kasih atas utangnya. Langsung bilang asyhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah. Kenapa? Wallahi Umar, saya tahu waktunya budak. Waktu bayar utang budak. Tapi saya sengaja lakukan itu bukan di tempat orang. Saya pengen dibuat malah Nabi. Biar buat apa? Ternyata benar di dalam kitab Taurat, marahnya Nabi tetap tersenyum. Marahnya Nabi tetap berbuat baik. Dan aku lihat saat dia menegur kamu waktu menegur saya tahu ini Nabi. Ditambah lagi namanya 20 sok lagi. Saya yakin benar-benar dia Nabi. Inilah Nabi Muhammad SAW tadi dibilang apa? Bisa menahan diri saat marah. Itulah syaja'ah. Oh, itu syaja'ah yang luar biasa. Itu kalimat apa? Pemberani. Ya udah jangan dikias kayak antum. Kalau antum kayak begitu udah apa? Bukan dibayar, yang ada antum urusan bayar kagak lagi kan? Ini Rasul itulah yang namanya syaja'ah. Syaja'ah itu bisa menahan apa? Diri walaupun dalam keadaan. Itu kata-kata pemberani. Dan bukan hanya dengan senjata, itu pemberani. Itulah. Makanya saya bahas bab ini supaya kita tahu semua sisi yang ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya antum berani, Rasul berani, beda berani. Antum dari sisi apa? Berani. Ini Rasul dari semua sisi ada pada Rasul SAW. Makanya ketika kita bahas tentang sifat keberanian Nabi, nggak ada yang menyamai keberanian Nabi. Karena masa ada Napoleon Bonaparte pemberani hanya dari fisik. Tapi Nabi pemberani saat marah, pemberani dalam musibah, pemberani. Makanya tidak akan ada yang sama beraninya Rasul dengan beraninya apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu. Malaikat aja kalah berani. Waktu Rasulullah dakwah di Taif, malaikat itu nggak sabar. Dia bilang ya Rasulullah, kalau gunung ini saya akan apa? Balikin, Mbak. Ini namanya pemberani. Makanya malaikat kalah berani dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah kata-kata nggak sabar tentang malaikat. Akhirnya orang kita wajar kan saya nggak ngikutin Nabi, malaikat yang nggak bisa, apalagi kita itu jadi dalil. Nah yang ini tinggal satu kedua, kitmanu asir, kitmanu sir, menahan rahasia. Itu juga pemberani. Karena zaman dulu itu kalau orang yang megang rahasia itu, wah itu jadi cerang. Kalau sekarang mungkin spionase, mata-mata. Itu yang tahu rahasia negara, wah itu resikonya tinggi. Waktu ditangkap, dipaksa tetap kita bakal buka. Itulah pemberani. Makanya kita ini kalau ada rahasia orang kita pegang, itu nggak kita buka, pemberani. Walaupun dirayu sama apa namanya? Serabi, bukan serabi. Maksudnya biar dibuka rahasia, nggak perlu kita gitu. Kasih serabi, kasih apa?
kasih ampun, kasih duren, kasih buku. Kita ngomong apa yang rahasia kekurangan yang kau tahu dari hidup? Rahasia. Oh itu pemberani. Tapi kalau bagi sahabat dia ngomong, ya ini mah penakut itu namanya. Pemberani itu. Makanya ada satu sahabat yang terkenal sebagai pemegang rahasia yang paling hebat. Siapa itu? Banyak lagi yang Rasul punya. Sahabat-sahabat yang dikasih tahu rahasia. Rahasia yang sangat penting dikasih. Tapi nanti nggak pilih sembarangan. Yang dipilih pemberani-pemberani. Ali bin Abi Thalib sudah. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman kasih rahasia. Hudzaifah bin Yaman sampai Umar bin Khattab aja nanya. Di antaranya ini yang dipegang rahasia ini munafik. Rasul masih tahu itu munafik, itu munafik, itu munafik. Dikasih tahu sama Hudzaifah itu munafik, itu munafik, itu munafik. Dipegang munafik. Ini rahasia. Ada Umar bin Khattab, Hudzaifah, namanya orang munafik. Biar Abu Bakar pengen kamu makan, bukan munafik. Ada. Kata Umar, ada. Enggak. Ini rahasia dari negara. Sampai khalifah ngerayu di atas. Akhirnya Rasulullah berkata kalau ada mayat meninggal, zaman Umar Khattab jadi khalifah, tanya, itu mayat meninggal mau disolati, Hudzaifah ada nggak? Hudzaifah ikut nyolati nggak? Nggak ikut nyolati berarti munafik. Patokannya Hudzaifah bin Yaman. Kenapa? Karena Hudzaifah tahu mana munafik mana bukan. Dikasih tahu sama Nabi. Tapi sampai hebatnya megang rahasia itu. Orang yang suka buka rahasia orang, suka buka aib orang, berarti nggak bisa. Itu bukan pemberani. Ini luar biasa. Jadi kalau Umar nggak tahu dia munafik apa nggak munafik. Kita hanya soalnya nanti. Ada Hudzaifah nggak? Ada. Berarti bukan munafik, saya ikut sholat. Hudzaifah nggak ikut. Kemana Hudzaifah? Ada tapi kamu ikut. Oh, dia mundur. Pastinya munafik. Karena dia patokannya siapa? Hudzaifah ikutnya. Itu hebatnya memegang apa? Rahasia. Antum kalau megang rahasia seseorang, kalau kita ungkap bisa berbahaya, pegang. Dan itu perlu keberanian. Hanya orang-orang yang berani yang bisa pegang apa? Jangan kena rayuan ya. Ini dirayu sama serapi aja digoyang. Gimana jadi Hudzaifah bin Yaman. Nah ini tentunya Hudzaifah bin Yaman luar biasa di dalam berani untuk megang apa? Siap. Nah seperti yang dikatakan di sini. Coba Hudzaifah itu sering diundang sama Umar bin Khattab. Kalau lagi dulu Umar bin Khattab, seperti mau mana itu munafik bukan? Itu munafik Umar. Hudzaifah sambil kata-kata Umar bin Khattab, ini orang hebat yang nggak bisa apa? Itu nanti resikonya, misalkan ketangkap sama musuh, dia akan disiksa untuk mengeluarkan rahasia nggak bakal keluar. Itulah pemberani. Makanya rahasia itu hanya orang-orang pemberani yang megang rahasia. Makanya kalau antum nggak jadi pemberani, jangan suka nyari rahasia orang. Nanti antum sudah tahu rahasia orang, antum buka, antum penakut jadi di hadapan Rasulullah SAW. Penakut sekali orang. Nyari rahasia orang, terus dibuka, akhirnya menjadi apa? Rusak orang itu. Nah ini tentunya harus antum pegang. Insya Allah kita jadi pemberani semua. Kitman asir. Sembunyikan, tahan rahasia. Rahasia orang, kecuali rahasia itu tidak terlalu penting. Terus ada doyan senabi atau enggak, itu rahasia kasih tahu apa-apa itu susah. Itu kan nggak berbahaya urusannya. Itu bukan sesuatu yang penting, itu nggak apa. Tapi kalau yang penting merusak nama baik beliau, tutup. Ketika memang maaf ya nggak gampang. Kata para ulama mencari rahasia orang itu susah, tapi lebih susah lagi tidak menyebarkannya. Itu lebih sulit lagi. Makanya semakin antum nggak tahu rahasia orang, semakin hidup tenang dan enak. Semakin tahu rahasia, semakin nggak enak. Ini cuma antum dong yang tahu, nggak ada yang tahu tentang merah, ada yang antum dong. Itu ngomong antum, kalau merah tahu. Itu biasanya diawali dengan ini nggak pernah puas sama kecuali antum doang. Itu biasa itu bukan gimana. Nanti ketemu lagi ngomong lagi, ini nggak ada yang lain, cuma antum doang. Nah semua dia tahu. Itu subhanallah. Makanya kata para ulama waktu memandikan mayit, syarat utama orang memandikan mayit bukan pintar memandikan, bukan pintar menutup rahasia. Kalau antum belum bisa menutup rahasia orang, masih suka buka rahasia, jangan suka mandi mayit. Itu akan berbahaya. Habis mandi orang cerita, saya lihat mukanya serem, saya lihat mukanya hitam, saya lihat mukanya mati cenderung, boleh ceritain semua, hati-hati.
Mendingan antum gak usah mandi mayit kalau belum bisa nutup apa? Rahasia. Tapi kalau sudah bisa itu apapun yang kita lihat keburukan dan mati semua nggak ada. Semua kecuali yang baik. Oh si fulan kemarin saya mandi tersinggung wangi boleh. Tapi kalau buruk, kalau belum bisa nutup rahasia jangan jadi mandi apa? Mandi mayit. Dan itu berbahaya sekali. Yang terakhir al-i'tiraf bil khata'. Al-i'tiraf mengaku kekurangan. Sama pihak saya salah. Itu pemberani itu. Dan Nabi orang yang paling banyak ngaku kepada Allah, banyak istighfar. Itu makanya pemberani Nabi Muhammad. Ya. Karena tidak pernah salah sama manusia, tapi sama Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la astaghfirullah yawmal laila 70 marrah. Enggak kurang 70, enggak kurang 100. Saya astagfirullah. Itu menunjukkan al-i'tiraf. Ngaku sama Allah, ya Allah saya. Itu orang yang ngaku itu pemberani. Ya di dalam kehidupan kita juga begitu kan. Saya salah sama Ustaz. Saya mau sama saya salah itu nggak gampang. Kalau nggak berani nggak bakal berani. Pemberani yang ngomong begitu. Nah, yang ada udah muter-muternya. Muter-muter padahal jelas salah tapi nggak mau ngaku. Itu penakut. Orang pemberani itu adalah yang berani mengakui apa? Al-i'tiraf bil khata', mengakui kesalahan. Ini semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi menutup rahasia, nanti kita ceritakan bagaimana masuk ke dalam menutup rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Nabi al-i'tiraf mengaku kepada Allah. Dan orang yang berani mengaku kesalahannya hanya para pemberani. Karena mengaku kesalahan ada rasa takut. Kalau kita mengaku kesalahan itu ada rasa takut. Takut dihina orang, takut dikatakan saya salah, takut nanti, takut itu banyak. Makanya ketika dia berani mengaku salah, pemberani mengalahkan ketakutan. Dan jujur ya, orang mengaku salah itu takut. Boleh takut kan? Takut dihina, takut malu, takut. Akhirnya dia nggak mau mengakui apa kesalahannya. Lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dia salah, dia bilang Rabbana dolamna anfusana. Ini pemberani Nabi Adam. Dan orang pemberani itu waktu ngaku salah nggak menyalahkan orang lain. Memang saya salah, tapi fulan tuh yang nyuruh saya. Jadi dia nggak mengaku salah, tapi melempar apa? Nabi Adam nggak bilang, ya Allah saya zalim, ini gara-gara setan godain saya, akhirnya saya makan buah itu. Nggak ada itu Nabi Adam. Rabbana zalamna, saya yang zalim, bukan setan, bukan nggak saya. Itulah orang pemberani. Pemberani itu berani mengaku kesalahan dan tidak mau melempar kesalahan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini didik anak nggak begini, didik anak dididik supaya anak nggak jadi pemberani. Ketika jatuh, ubin ini nakal, ubin yang dipukul. Ke tembok juga pintu yang dipukul. Nakal pintu. Seakan-akan anak mulai nanti diajarin yang salah itu bukan dia, yang salah itu pintu. Ini sebenarnya tidak boleh. Ini pendidikan tanpa disadari, mendidik anak untuk apa? Nggak pernah punya salah. Yang salah pintunya, yang salah tembok, kan itu suka kita nggak sadar. Nah, inilah ajaran dari Al-Ummi. Yang terakhir sebagai penutup, al-insaf. Nah, dia itu bersikap insaf. Apa ini bahasa insaf? Kalau bahasa kita itu bersikap tidak terlalu mirip, tidak terlalu tekanan kiri. Maksudnya apa? Yaitu tidak terlalu over. Saya ini yang paling baik, paling soleh. Juga tidak boleh under, yang paling apa? Saya ini orang tak ada gunanya, ini nggak boleh juga. Sedang harus. Itu adalah pemberani. Sekali waktu saya harus mengakui bahwa saya ini butuh sama itu. Saya perlu. Tapi sekali waktu saya juga harus memberi. Itu adalah orang pemberani. Pemberani itu tidak selalu merasa di atas dan tidak boleh selalu merasa di bawah. Tapi sekali waktu boleh-boleh kita harus merasa di atas. Tapi sekali waktu kita harus boleh juga merasa di bawah. Tidak kata orang apa overestimate atau estimasi dan juga tidak under, yaitu tidak over tidak. Tapi kita harus apa khairul umur awsatlah. Itulah yang dijelaskan oleh para pemberani itu sekali waktu berani mengaku kesalahannya dan kekurangannya sehingga siap menerima dari orang lain. Sekali waktu dia harus memberi kepada orang lain. Itulah para pemberani. Ya Allah, seandainya ini kita pakai hebat.
semua jadi pemberani, dan pemberani semua ini ada pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menerima dari orang, pernah suami orang ketemu Nabi Musa dapat perintahan Tawe Muhammad 50 sholat tak kuat umatmu minta keringanan, balik Nabi Muhammad diterima itu nasihat dari siapa? Kalau mulia mana Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Nabi Muhammad jangan Sayyidul Anbiya wal Mursalin disuruh balik minta sama Allah, is'alfan minta kepada Tuhanmu at-takhfif. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik, umatmu enggak bakal mampu salat 50 waktu, enggak bakal mampu. Takhfif, minta keringanan. Nabi berangkat dari langit ke-6 ke-7 Sidratul Muntaha. Ketemu sama Allah dikurangi 5, turun lagi berapa ya? 45, tak kuat, minta lagi ulang, minta udah. Sahih Muslim itu sekali potong 55. Sahih Bukhari 10. Tapi kalau 55 berarti kan 9 kali paling. Dia banding kalau bahasa orang sini, mundar mandir nasihat dari Nabi Musa di bawah dia. Tapi memang begitu, dia menerutakan itu. Saya masa dinasihati kepada Nabi Musa, enggak begitu. Sekelas Nabi Muhammad masih menerima apa? Nasihat. Tapi nanti sekali waktu Nabi Muhammad memberikan nasihat. Itulah yang dikatakan apa? Al-insaf, yaitu tidak terlalu over, tidak terlalu apa? Anda tidak boleh terlalu lebih dan tidak boleh kurang. Insya Allah kita semuanya masuk ke dalam orang yang bersifat insaf. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan insya Allah pada pertemuan akan datang baru memasuki sifat Nabi Muhammad dalam segi keberanian. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqomah untuk terus bisa mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا تربنا بأننا اقتربنا وأننا أصرفنا على الله أصرفنا فاتوب علينا توبة تغفر بكل أوبة واغفر لنا الأوقات وعابد الروعة واغفر لوالدينا ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة المصطفى والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فلا موجود منا وباكتساب منا بالمصطفى وصار كل سوري صلى وسلم ربي عليه أدى العبد